حضرت اسماء بنت عمس خشیمہ رضی اللہ عنہا اسلامی تاریخ کی ایک مشہور شخصیت ہیں، جنہوں نے اسلام کی ابتدائی دعوت کو قبول کیا اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ آپ نہ صرف صحابیہ تھیں بلکہ کئی اہم واقعات میں شریک رہیں اور اپنی شجاعت، صبر اور قربانی کی مثالیں پیش کی۔ ابتدائی زندگی حضرت اسماء بنت عمس خشیمہ کا تعلق ایک معزز قبیلے سے تھا، جو عرب کے معاشرتی لحاظ سے ایک معزز قبیلہ شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کا مکمل نام اسماء بنت عمس بن معاذ بن حارث تھا۔ آپ کی پرورش ایک دیندار اور معزز خاندان میں ہوئی، جہاں آپ کو نیکی، صداقت اور وفاداری کے اصولوں پر تربیت دی گئی۔ قبول اسلام حضرت اسماء ان خوش نصیب خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی اسے قبول کیا۔ آپ حضرت محمد کی دعوت پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال لیا۔ آپ نے دین کی تبلیغ اور اسے پھیلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہجرت حبشہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اس وقت حضرت اسماء نے اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور حضرت اسماء نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے حبشہ میں قیام کے دوران دیگر مسلمان مہاجرین کے ساتھ مل کر اسلام کی دعوت دی اور دین کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ مدینہ کی ہجرت اور کردار حبشہ سے مدینہ واپسی کے بعد حضرت اسماء نے اسلامی معاشرے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے اور خواتین کو دین کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہو گئے، جس کے بعد آپ نے صبر و استقامت کی علی مثال قائم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے نکاح بعد حضرت اسماء نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ ان کے ساتھ آپ نے اسلامی ریاست کے قیام میں اہم خدمات انجام دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ آپ کی قربانی اور دین کے لیے خدمات کی ایک اور مثال ہے۔ اخلاقی صفات حضرت اسماء بنت عمس اپنی عاجزی، دیانتداری اور ہمدردی کے لیے مشہور تھیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزرا۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی، ان کے مسائل کو حل کیا اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ تعلیمات حضرت اسماء کی زندگی سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں، جن میں دین کے لیے قربانی، صبر اور شجاعت شامل ہیں۔ آپ کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ایک عورت کس طرح اپنے ایمان اور اصولوں پر قائم رہتے ہوئے معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ وفات حضرت اسماء بنت عمس کی وفات اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزار دی اور اپنے اعمال کی بنا پر ایک عالی مقام حاصل کیا۔ حضرت اسماء بنت عمس رضی اللہ عنہا کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور دین کی خدمت کا جذبہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو دین ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت عمس خشیمہ رضی اللہ عنہا اسلامی تاریخ کی ان عظیم خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے ایمان، صبر، قربانی اور عزم سے دینی اسلام کی خدمت کی۔ کی زندگی کا ہر پہلو قربانی اور جدوجہد کی ایک روشن مثال ہے۔ اس مضمون میں ہم ان کی شخصیت، اسلام قبول کرنے کے بعد کے حالات، ہجرت، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کے بعد کے حالات، ازدواجی زندگی اور اسلامی ہجرت کی تاریخ میں ان کے کردار پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ابتدائی زندگی حضرت اسماء بنت عمس قبیلہ بنو خثام سے تعلق رکھتی تھیں، جو اپنی شجاعت اور صبر کے لیے مشہور تھا۔
वो इब्तदाई ज़िंदगी में ही एक नेक दिल, समझदार और खुदा खौफी के हामिल थीं। उनका ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से था जो अपनी दानशमंदी और क़ुव्वत फ़ैसला के लिए मशहूर था। इस्लाम कबूल करना हज़रत इस्मा इन इब्तदाई खुश नसीब अफराद में शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में ही इस्लाम कबूल किया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूत का ऐलान किया तो वो इन लोगों में शामिल थीं जिन्होंने हक़ की दावत को सबसे पहले कबूल किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दिया। हिजरत हज़रत इस्मा ने दीन इस्लाम की राह में बड़ी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपने शूहर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हबशा की तरफ हिजरत की। ये हिजरत इन हिजरतों में से एक है कि ईमान की मजबूती और कुर्बानी का एक बेमिसाल मज़ाहिरा थी। हबशा में उन्होंने दीनी इस्लाम की तालीमात को आम करने में अहम किरदार अदा किया। बाद में उन्होंने मदीना की तरफ भी हिजरत की, जो उनकी ज़िंदगी में एक और अहम मोड़ साबित हुआ। इज़्दवाजी ज़िंदगी हज़रत इस्मा की इज़्दवाजी ज़िंदगी मोहब्बत, कुर्बानी और वफ़ादारी की बेहतरीन मिसाल थी। उनके पहले शौहर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो निहायत नेक, बहादुर और दीन के लिए मुखलिस थे। हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद हज़रत इस्मा ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से निकाह किया और उनके साथ एक मिसाली ज़िंदगी गुजारी। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद उन्होंने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ निकाह किया। ये तीनों निकाह इस बात की निशानदही करते हैं कि हज़रत इस्मा ने अपनी ज़िंदगी को दीन के खिदमतगारों के साथ वाबिस्ता रखा। दीन के लिए खदमात हज़रत इस्मा बनत अमीस रज़ी अल्लाह अन्हा ने दीन इस्लाम की तरवीज में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने ख़वातीन को दीन की तालीम दी और उनकी इस्लाह के लिए काम किया। वो मुश्किल हालात में सब्र और हौसले की एक ऐली मिसाल थीं। हज़रत जाफ़र की शहादत पर सब्र हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत के वक्त हज़रत इस्मा ने जिस सब्र व इस्तिक़ामत का मज़ाहिरा किया वो बेमिसाल था। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत को दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जारी रखा और उनकी ज़िंदगी को दीन के लिए वक़फ़ किया। वफ़ात हज़रत इस्मा बनत इमीस रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल खिलाफत अली के दौर में हुआ। उनकी वफ़ात एक अजीम नुकसान था, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ और ख़दमात हमेशा याद रखी जाएंगी। नतीजा हज़रत इस्मा बनत अमीस की ज़िंदगी इस्लाम के पैगाम को आम करने और कुर्बानी देने की एक शानदार मिसाल है। उनकी शख्सियत हर दौर की ख़ातीन के लिए एक मिसाल राह है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदा की रज़ा के लिए वक्फ़ कर दिया है और इस्लाम की तरवीज में अपनी अहम खिदमात इंजाम दें। हज़रत इस्मा बिन्त अमीस रज़ियल्लाहु अन्हा एक अजीम सहाबिया हैं जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दौर में बेपनाह कुर्बानियाँ दें और कई यादगार कारनामे अंजाम दिए। उनका ताल्लुक़ है मशहूर कबीला खज़रज से था और वो इब्तदाई ईमान लाने वाली ख़वातीन में शामिल थीं। आपकी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत, कुर्बानी और सब्र की एक शानदार मिसाल है। इब्तदाई हालात हज़रत इस्मा बनत अमीस रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ अरब के मुअज़्ज़ज़ कबीले खुसीम से था। उनकी वालदा और वालिद ने उन्हें बेहतरीन अखलाक और दीन के शऊर के साथ परवरिश। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूत का ऐलान किया तो वो और उनके शौहर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान ले आए और इस्लाम कबूल कर लिया। हिबशा की हिजरत। जब मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर कुफार का जुल्म सितम बढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को हबशा हिजरत करने की इजाज़त दी। हज़रत इस्मा बनत अमीस और उनके शौहर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु इस काफ़िले में शामिल थे। हबशा में क़ियाम के दौरान उन्होंने वहाँ के हकमरान नजाशी के सामने इस्लाम की नुमाइंदगी की और अपनी साबित कदमी का मज़ाहिरा किया। मदीना की तरफ हिजरत। जब मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की तो हज़रत इस्मा बनत अमीस भी अपने शौहर और बच्चों के साथ मदीना पहुँचे। मदीना में उन्होंने न सिर्फ अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ निभाएं बल्कि ख़वातीन को दीन की तालीम देने में भी अहम किरदार अदा किया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत हज़रत इस्मा बनत अमीस की ज़िंदगी का एक बड़ा इम्तिहान इस वक्त आया जब उनके शौहर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब जंग मोता में शहीद हो गए। इस गम के बावजूद उन्होंने सब्र का मज़ाहिरा किया और अपने बच्चों की तरबियत में मसरूफ़ रहीं। उनकी शख्सियत का ये पहलू हमें सब्र व तहम्मुल और इस्तिक़ामत का दर्स देता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ से निकाह जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत के बाद हज़रत इस्मा बनत अमीस की शादी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। उनके साथ भी उन्होंने इस्लामी खदमात का सिलसिला जारी रखा और खलीफा अव्वल के दौर में दीन के फ़रूग़ में अहम किरदार अदा किया। हज़रत अली से निकाह।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء بن تمیز کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اس طرح وہ اہل بیت کا حصہ بن گئیں اور حضرت علی کی خلافت کے دوران ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اخلاقی صفات: حضرت اسماء بن تمیز رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں بے شمار اخلاقی خوبیاں تھیں۔ صبر اور استقامت: ان کی زندگی کئی